푸른밤 종현입니다. (1년 12달) 중에 사람들이 가장 부담을 느끼는 두 개의 달이 있다는데요. 혹시 언제인지 아십니까? 바로 12월과 3월이라고 하죠. (12월은) 한 해의 마지막 달인 만큼 생각이 많아질 수밖에 없는 달일 테고요. (3월은) 시작과 관련이 있다고 합니다. 새학기가 시작되고 입학과 첫 만남이 이어지고 첫 출근이 가장 많은 때이기도 하고요. 계절과 계절 사이, 겨울과 봄 사이에 있죠. 오늘이 바로 그 3월의 첫날입니다. 기대와 설렘, 두려움과 불안함, 또 어떤 기분을 느끼고 계신가요? 3월 1일, 오늘과 내일 사이, 여기는 푸른밤입니다. I've been sitting in the darkness, but the sunlight's creeping in. Now the ice is slowly melting in my soul and in my skin. All the good times, my friend, yeah, yeah, are coming around again. Oh yeah, I've been thinking, reminiscing of better nights and better days, hiding in the refuge of memories I made. I got a feeling within, it's coming around again. It's coming around again. We've been so long waiting for the all-time high. We got a damn good reason to put your troubles aside. And all your winter sorrows, hang 'em out to dry. Throw it away, you gotta throw it away. All the colorful days, my friend, are coming around again. That's right, yeah, 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 yeah. I got someone waiting for me. It's been so long since we met, and I may not be your salvation, but I'll offer nonetheless. And if like me you wanna take that chance, it's coming around again. It's coming around again. We've been so long waiting for the all-time high. We got a damn good reason to put your troubles aside. And all your winter sorrows, hang 'em out to dry. Throw it away, we gotta throw it away. All the colorful days, my friend, are coming around again. Yeah, 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 yeah. I can feel a change of fortune. No more riding on my love. Feel the weight is off my shoulders as my feet become unstuck. And all the good times on which we do depend. Oh, it's coming around again. We've been so long waiting for the all-time high. We got a damn good reason to put your troubles aside. And all your winter sorrows, hang 'em out to dry. Throw it away, you gotta throw it away. All the colorful days, my friend, are coming around again. Yeah, whoa, the sunshine. Yeah, coming around again. Whoa, yeah, the good wine. Yeah, coming around again. Whoa, yeah, the old times. Yeah, coming around again. Yeah, 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 the fine line. Yeah, coming around again.
3월 1일 수요일 첫 곡으로 들으신 곡은 사이먼 웹의 Coming Around Again 이었습니다. 네, 기분 좋은 팝 곡이었어요. 오프닝에서 생각이 많아지는, 부담을 많이 느끼는 두 개의 달에 대한 이야기, 12월과 3월에 대한 이야기를 좀 나눴습니다. 벌써 3월이네요. 시작했어요, 3월이. 예, 와, 정말 시간이 빠르죠. 순식간에 시간이 흘러서 벌써 3월이 되었고, 이제 뭐 봄이 가까워지고 날도 조금씩 따뜻해지는 듯한 기분도 들기도 하는데요. 그러다 보니까 뭐 나는 아직 뭐랄까요, 활발하게 움직일 준비가 되어 있지 않은데 몸도 마음도 날씨가 날 재촉하는 것 같은 기분도 들고 해서 예, 이래저래 곤란한 계절입니다. 저에게는 항상 그랬던 것 같아요. 3월쯤, 3, 4월쯤 예, 뭐 이럴 때 어떤 좋은 계기가 생겨서 몸을 움직일, 그리고 마음 쪽으로 움직일 그런 일이 좀 있으면 좋을 텐데, 예전에는 그런 것들이 뭐 입학이라든지 계약이라든지 그 외에 어떤 새로운 시작 같은 걸 알리는 일들이 조금 있었는데, 요즘에는 그렇게 뚜렷한 어떤 이름을 가진 계기들이 없어서 조금은 늘어지는 일상인 것 같아요. 자, 오늘 수요일입니다. 덜러브 연애교실 열리는 날이죠. 백영옥 작가님, 가수 이지영 씨 두 분 오시고요. 방송 중에 참여 원하시는 분들은 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자 100원이 추가되는 샵 8000번으로 사연 보내주십시오. 무료인 미니 어플로도 참여 가능합니다. 문화 선물 소개해드리겠습니다. 윤동주 탄생 100주년 기념 창작 가무국 윤동주 달을 쏟아에 초대합니다. 배우 온주환, 박영수, 김도빈 등이 출연하며 3월 21일부터 4월 2일까지 예술의 전당 오페라 하우스 토월극장에서 공연이 되는데요. 저희는 3월 23일 목요일 오후 8시 티켓으로 준비를 했습니다. 그리고 지코딘, 베이빌론 등이 출연하는 더 몬스터 콘서트 3에 초대합니다. 장소는 예스24 라이브 홀이고요. 3월 12일 일요일 오후 5시 티켓입니다. 티켓은 본인 수령만 가능하며 양도는 불가능합니다. 관람 원하시는 분들은 이름 꼭 적으셔서 문자로 신청해 주시고요. 푸른밤에서 드리는 선물 소개해 드리겠습니다. 내일 더 빛나는 마스크 제이준에서 마스크팩 드립니다. 푸른밤은 비피도 부영주택과 함께합니다. 푸른밤 종현입니다. 오늘 너에게 제가 오늘 가져온 노래는 마이클 잭슨의 노래입니다. 마이클 잭슨의 노래는 좋은 노래가 참 많죠. 활동을 오래 했던 아티스트고 사후에도 앨범이 발매가 됐던 그런 아티스트이다 보니까 이래저래 저에게도 의미가 깊은 그런 아티스트인데요. 오늘 들려드릴 곡은 Escape라는 곡이고요. 이 곡 자체에서 느껴진 어떤 리듬감이랑 댄스 아티스트의 끝을 좀 보여주는 가창력, 이런 것들도 참 매력적인 것 같아요. 뭐 가창력엔 이런저런 의미들이 들어가지만 댄스곡과 발라드곡 그리고 R&B곡 각 장르마다 또 보여줄 수 있는 매력이 참 다른데, 마이클 잭슨은 그런 장르가 휙휙 변할 때마다 목소리도 맞춰서 잘 변화가 되는 그런 멋진 가수인 것 같습니다. 곡 자체는 다크차일드라는 프로듀싱 팀이 진행을 해서 곡 앞에 노래가 시작하자마자 좀 이제 다크차일드라는 본인들의 시그니처 네임을 읊고 시작을 하는데, 그것도 참 매력적인 것 같아요. 다크차일드와 또 마이클 잭슨의 협업에 좀 멋진 콜라보라고 볼 수 있을 것 같습니다. 마이클 잭슨의 Escape 듣고 오겠습니다.
닥쳐. Everywhere I turn, no matter where I look, the system's in control, is all ran by the book. I got to get away so I can free my mind. Escape is what I need from the electric guys. No matter where I am, I see my face around. They've been lies on my name, then push them town to town. Don't have a place to run, but there's no need to hide. I got to find a place, but I won't hide away. Escape. Gotta get away from the system, the rules of the world today. Escape. The pressure that I face from relationship had to go away. Escape. The man with the pen that writes the life that has a no say. Escape. I do what I wanna 'cause I gotta see nobody else. Escape. I tried to share my life with someone I could love, but games and money is all she'd ever thought of. How could that be my fault when she gambled and lost? I'm tired of silly games, time to make a change. Why is it I can't do whatever I want to? When it's my personal life and I don't live for you. So don't you try to tell me what is right for me. To be concerned about you, I can't do what I want to. Escape, I got to go from the system. I got to get away. The pressure that I face from relationship. Don't you know I need it? The man with the pen that writes the life that I got to get away. I do what I want 'cause I gotta see nobody. Get away. Don't you try it. Pressure that I'm facing every day. The man with the pen that writes the life that has a name. Come on now. Come on now. Nobody but me. Well, I this problem won't bother me. This problem won't worry me. Yeah. Oh, yeah. Escape. Gotta get away from the system. I will fly away. The pressure that I face from relationship. Pressure that I'm facing. The man with the pen that writes the lies that writing all the lies. I do what I wanna. Escaping 'cause I'll do just what I wanna. Gotta get away from the system. Rules in the world that get away. The pressure that I face from relationship. I gotta get away. The man with the pen that writes the lies that the man gotta get. I do what I wanna. Do just what I got to be my mother. Be my mother. I gotta get away. The pressure that I face from relationship had to go away. The man with the pen. I can't take this garbage no more. 'Cause you're a lie. Nobody but me. 네, 마이클 잭슨의 Escape 듣고 왔습니다. 곡 자체가 참 멋있죠. 예, 그리고 시작할 때 뭔가 되게 자신감 넘치게 본인의 프로듀싱 팀을 이렇게 딱 얘기하고 시작하는 것도 멋있는 것 같아요. 우리나라에도 되게 많죠. 뭐 JYP라든지 뭐 브레이브 사운드라든지 그 외에 또 뭐 그레이시, 뭐 그레이 이렇게 시작하는 부분이라든지 뭐 이런 것들이 다 어찌 보면 이런 시그니처 사운드와 연관이 또 있는 부분일 수 있을 것 같아요. 자, 사연 좀 더 볼게요. 정유정님. 방 정리를 하다가 중학교 때 받은 편지를 발견했습니다. 제 생일날 단짝 친구가 줬던 건데 기분이 묘하네요. 사실 그 친구랑 크게 싸워서 절교했거든요. 근데 편지에 우리 오래가자 라고 다정하게 쓰여진 글귀를 보고 후회되기도 합니다. 그래서 다시 잘 보관해뒀어요. 종현 DJ도 편지 받으면 보관해 놓으시나요? 라고 보내주셨습니다.
네, 모아두죠. 예. 제가 이제 어렸을 때부터 뭐 편지나 뭐 가족끼리 나눴던 것들이나 친구들에게 받았던 것들이나 이런 걸 모아놓는 서랍이 있었어요. 근데 좀 이제 크면서 그리고 이제 데뷔하면서 그 서랍이 좀 가득 차버려서 공간을 좀 옮기기는 했는데 편지는 따로 모아놓는 공간이 따로 있습니다. 5005님, 안녕하세요. 저는 지금 독서실에서 공부를 하면서 라디오를 듣고 있는 17살 학생입니다. 요즘 진로 때문에 고민이 많아요. 저는 영화를 너무 좋아해서 연출이나 감독을 하고 싶은데 부모님께서는 영화 일이 워낙 좁은 길이고 경제적으로도 일 자체로도 너무 힘들다며 현실적인 진로를 찾길 원하시네요. 어떻게 해야 할까요? 라고 보내주셨습니다. 17살 학생분의 사연이었습니다. 학창시절이다 보니까 더더욱이나 고민이 많을 거고 가족과 공유를 했을 때 좀 우려 섞인 이야기를 들으면 본인도 많은 걱정이 될 게 당연한 것 같아요. 근데 부모님이 하신 말도 틀린 부분이 없지는 않으니까 더군다나 저 같은 경우에는 영화일을 직접적으로 경험해 본 적이 없어서 어떠한 조언을 확실하게 드리기는 쉽지 않겠지만 경제적으로 일 자체로도 힘든 일인 건 맞다고 생각이 듭니다. 쉽지는 않은 일인 것 같고요. 물론 일 중에 쉬운 일이 어디 있겠습니까마는 되게 경제적으로 그리고 좀 이래저래 좀 돌파구가 그렇게 뚜렷하게 잘 보이는 직종은 아니다 보니까 그런 부분이 저도 걱정이 되기는 하네요. 그럼에도 불구하고 또 이제 도전을 해서 멋진 작품들을 만들어내고 본인의 꿈을 이루시는 분들이 있으니까 그런 것들을 또 잘 한번 봐보시고 내가 어떤 작품, 어떤 장르, 어떠한 좀 그 계열로 빠져서 일을 하고 싶은지도 잘 생각을 해보시면 조금 더 부모님과 그리고 본인 스스로의 꿈에 대한 좀 길이 보이지 않을까 싶네요. 3475님, 오늘 친구들이랑 연탈 배달 봉사를 하고 왔는데요. 좋은 일을 했다는 기분에 뿌듯하긴 하지만 자려고 누우니 온몸이 막 쑤셔오네요. 안 쓰던 근육을 써서 그런 거겠죠? 라고 보내주셨습니다. 고생하셨습니다. 이렇게 또 연탈 배달 같은 거는 참 어려운 분들에게 도움이 되는 그리고 희망을 주는 그런 일이잖아요. 사실 평소에 쓰지 않던 근육들 쓰게 되면 몸도 많이 지치고 힘들 텐데 내일 되면 또 조금 더 알이 배기고 그럴 수 있겠지만 그래도 마음이 조금 더 따뜻해졌을 테니까 나중에 또 기회가 되시면 한 번 더 이런 좋은 시간 가지시길 바라겠습니다. 그리고 평소에 운동 해두면 좀 덜 아프겠죠? 그럴 때. 0137님, 책 만드는 에디터이자 워킹맘입니다. 편집 마감 때문에 최근에 매일 야근을 하다가 아기 반찬을 만들러 집에 왔습니다. 워킹맘들 파이팅, 워킹맘의 남편들도 파이팅. 아기 반찬 만드느라 남편은 배달 음식을 시켜줬네요. 미안해 라고 보내주셨습니다. 또 가족과 또 직장에서 이래저래 일을 많이 하시다 보니까 많이 피곤하고 힘들고 그러시겠네요. 사실 남편분께서도 분명히 이런 상황을 알고 계시니까 서로 좀 힘이 되면서 토닥이면서 위로하면서 잘 이 시기를 잘 버텨내시길, 이겨내시길 바라겠고요. 아이 잘 크고 건강하게 크길 바라겠습니다. 조금만 더 고생하십시오. 3174님, 가족들과 있다가 자취방에 돌아왔어요. 너무 허전하고 외로워서 몸속에 스위치가 내려가서 빛이 딱 꺼지는 느낌입니다. 돌아온 자취방에 함께하는 건 쫑디 목소리뿐이네요. 쫑디도 이런 기분 들 때 있어요? 그럴 땐 어떻게 해요? 자취 경력이 쌓여가는데도 나아지질 않네요. 라고 보내주셨습니다. 좀 이렇게 혼자 있는 것 같은 기분이 들고 속이 비어버린 것 같은 그런 기분이 들 때가 있죠. 저 같은 경우에도 뭐 집에 들어갈 때 그런 경우들이 있고 그리고 해외에서 이제 공연이나 뭐 일 끝나고 이제 호텔로 들어갔을 때 뭐 항상 각방을 쓰니까 다들 그러다 보니까 이제 호텔방에 혼자 들어가서
대부분 이제 카드키로 되어 있으니까 카드를 꼽기 전까지 되게 깜깜하잖아요. 근데 문 딱 열고 이제 카드 꼽기 전까지가 너무 외로운 것 같아요. 그래서 너무 어둡고 어두운 걸 좋아하긴 합니다만 그렇게 빛이 하나도 안 들어오면 좀 사람이 무섭잖아요. 예. 그래서 급하게 카드키를 딱 꼽고 불이 환하게 켜지면은 그게 또 괜히 싫어서 막 침대 옆쪽으로 달려가갖고 이제 거기 있는 무드등이라고 하나요? 예. 그 등만 딱 켜고 독서등 같은 것만 딱 켜고 나머지를 다 꺼버리는데 그때 좀 비슷한 공허함 느끼는 것 같아요. 혼자 있는 게 좋을 때도 있지만 좀 외로움을 증폭시켜서 조금 이렇게 처지게 될 때도 있죠. 노래 들을까요? 오엔과 곰피디가 함께한 흐린 듣고 오겠습니다. 공기와 저 달이 뜨는 밤 익숙한 걸음과 홀로 남겨진 오늘 그 사이로 남아 차가워진 우린 마주봤던 그 눈을 난 잊지 못하나 봐. 오늘도 내일도 그럴 텐데 얼마나 흘러가야 얼마나 웃어봐 얼마나 울어봐야 또 흐려질까. 끝났다는 게 아냐 눈물이 난단 말야. Is you 그 사이로 남아 숨이 차오르면 우린 달려왔어. 많은 시간들의 뒤를 보지 않고 달려갔어. 또 흐려질까.
fan for you. 어두운 건 싫어 근데 밤은 좋아 스치듯 잡아준 네 손 같아 오늘도 잠이 안 와 날 기다려줘 날 생각해줘 같이 있어줘 매일 밤 이렇게 여기서 푸른밤 Don't you know that 외로움을 이기지 못해 저지른 최악의 행동은 무엇입니까? 미혼 남녀를 대상으로 한 이 설문조사에서 좋아하지 않는 이성과 교제를 했다라는 대답이 1위로 꼽혔다고 하는데요. 3월의 봄, 마음이 war랑거리는 때죠. 그래서 더 외로우신 분들, 그래서 괜히 의욕만 앞서는 분들 많이 계실 텐데요. 어떻게 해야 할지 모르겠는 주체할 수 없는 마음들, 이곳에서 함께 나눠보는 건 어떨까요? 더 러브 연애교실 백영욱 작가님, 이지영 씨 두 분과 함께하겠습니다. you know that it could be nice if you don't say you love me. Don't treat me like I was ice. Whoa. 솔로와 커플, 연애에 관한 모든 이야기들을 나눠보는 시간이죠. 더 러브 연애교실. 네, 언제나 봄 같은 사랑을 하실 것 같은 두 분, 백영욱 작가님, 이지영 씨 두 분, 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 예, 오프닝에서 예. 외로움을 이기지 못해 저지른 최악의 행동, 좋아하지 않는 이성과 교제를 한 것이었다라고 대답을 한 사람이 가장 많았다고 얘기를 했는데, 정말 이건 되돌아보면은 최악의 실수긴 하죠. 그쵸. 이성 씨 왜요? 아니 그 외로움을 이기지 못해 저지른 예, 그래요. 왜요? 공감이 되는 게 되게 많아서. 예. 그렇군요. 뭐 사랑을 하는 방법에 따라서 이게 또 본인에게 맞는 분들도 계실 수도 있겠지만, 개인적으로 저는 이제 사랑을 주는 사랑을 하는 걸 더 좋아하는 입장이다 보니까 사실 받는 사랑도 물론 행복하긴 합니다만 거기에 대한 기대치를 별로 두지 않는 편이어서 항상 사랑을 하거나 연애를 할 때 기본적으로 내가 주는 사랑이 더 중요한 편이다 보니까. 받기만 한 적 없어요? 그냥 막 난 연애를 아무것도 안 하면서 했는데. 사실 받기만 한 적은 딱히 없는 것 같아요. 되게 연애를 시작을 안 해요. 그러면 멋있다. 제가 좋아하지 않으면 저는 안 만나는 편이기 오. 때문에 좋아하는 사람이 생겨야 예, 시작을 할 수 있습니다. 멋있다. 아유, 당연한 거죠. 내가 이상한. 아니 근데 아니요, 사람에 따라 다를 수 있죠. 근데 뭐 따라서 다르겠지만 어쨌든 외로움을 이기지 못해 저지른 행동, 최악의 행동, 심지어는 좀 이렇게 다들 좀 본인의 행동을 기억한다라는 것은 어찌 보면 뭐 후회가 된다라는 의미일 수 있잖아요. 예. 좀 설문조사에 따라 보면 좋아하지 않는 이성과의 교제에 이어서 전 애인에게 연락하기, 뭐 술집이나 클럽 등에서 즉석 만남, 이거 후회된다. 혹은 모든 지인에게 소개팅 부탁. 단체 문자로 나 소개팅 좀 예. 보냈었던 그런 기억들, 이런 순들을 좀 얘기했다고 하고, 외로움을 느낀 상황에 대해서는 힘든 일을 털어놓을 상대가 없을 때 외로움을 좀 느꼈다고 하고, SNS 속의 커플 사진들을 볼 때, 그러니까 외부 다른 어떤 자극들에 반응을 하는 거죠. 주말에 혼자 집에 있을 때, 혹은 가장 친한 친구에게 애인이 생겼을 때, 뭐 이런 순으로 좀 외로움을 느낀 그런 상황들이 있다고 합니다. 좀 어떻게 생각하시나요? 이런 설문조사의 결과에 대해서는. 항상 더 러브 연애교실에서 하는 설문조사들이 네, 재미가 있고, 그렇죠. 이거 진짜 맞을까? 재미는 있네. 이런 게 대부분이긴 하거든요. 네네. 그러니까 중요한 건 저와는 맞지 않은 것들이 되게 많이 있었어요. 설문조사다 보니까. 예. 근데 오늘은 뭘 다 맞지 왜? 오늘은 다 해본 거의 뭐 것 같아요. 저격인가요? 예, 이점 저격 수준인가요? 모든 지인에게 네네. 소개팅 부탁 이것 빼고는 다 느껴봤고 실제로 해봤던 해보신. 예. 근데 뭐 저도 사실 쭉 보면서 있죠. 꽤 많아요. 사실 공감 가는 부분들이 좀 있고, 뭐 그렇네요. 박 작가님도 있으시죠? 네.
아 정말 다들 마치 고해성사하듯이 나만 제가 또 그런 이상한 적이 사람들 있습니다. 지금 푸른밤 들으시는 분들도 제가 아까 예를 들었던 그런 상황들 뭐라고 네. 굳이 얘기를 하지 않겠습니다. 왜냐하면 세 명 다 어떤 상황이 있었다라고 얘기를 했기 때문에 그게 뭔지 굳이 파고들진 않을 거지만 네. 이제 라디오 들으시는 분들도 뭐 외로움을 느꼈던 상황이나 본인 생각했을 때 본인의 최악의 행동 이런 것들이 공감하는 부분들이 있을 수 있거든요. 그쵸. 뭐 우리가 전부 다 그렇다라는 것도 아니니까 예, 뭐 사람이라는 게 좀 이런 부분들에서 외로움과 좀 후회를 반복한다라는 걸 알 수 있을 것 같습니다. 네. 이럴 때 정말 힘들죠. 뭔가 내가 너무 힘들고 지쳤는데 누군가가 나의 이야기를 들어주지 못할 때. 아, 그럼요. 네. 털어놓을 사람이 없을 때 사실 라디오라는 매체 자체가 좀 그런 부분에 있어서 많은 분들을 위로할 수 있는 부분인 것 같기도 해서 네. 제가 좋아하기도 네. 하는데요. 좀 이런 외로움을 느낄 때 두 분은 좀 어떻게 극복하시는 편인지. 저는 상대가 없었던 적도 많은데 네. 일부러 상대를 없앴던 적도 있고 저 스스로, 스스로 외롭다 보니까. 좋지 않은 방법인 것 같아요. 좀 스스로 이겨낼 수가 없어서. 해결하려고 음. 그러니까 조금이라도 뭔가 좀 고민이 있거나 네. 상처가 있거나 그러면은 오히려 저는 막 문을 많이 닫았던 것 같아요. 현재도 좀 많이 그렇고. 그렇죠. 저 같은 경우에도 그런 편이에요, 사실. 좀 그게 있어요. 사실 사람이 기운이라는 건 전이 되잖아요. 그럼요. 상대방에게. 그럴 수 나의 있죠. 기쁜 기분 네. 같은 것들이 상대방이 함께 나눈 걸 내가 이미 이전에 봤고 뭐 백 작가님도 전에 얘기를 하셨지만 네. 상대방의 얼굴을 보면서 나의 감정을 알게 되는 경우들도 있는 것처럼 네. 내가 상대방에게 웃음을 줬던 그런 기억이 있는 상대방이라면 내가 충분히 이 사람을 우울하게도 만들 수 있겠다는 생각이 들어서 그러다 보니까 내가 우울해지고 내가 좀 힘든 상황이 와버리면 좀 도망치게 되는 경우들도 있더라고요. 저도 그런 고민들만 좀 연달아서 한 3번 만났는데 3번 다 그런 이야기 꺼내는 친구 있으면 잘 안 만나게 돼요. 아, 그렇죠. 우울한 얘기를 계속 하게 되면 사실 네. 한두 번은 괜찮은데 네네. 3번째는 그냥 나까지 너무 어깨가 무겁고 위로해 주는데도 좀 지치고. 차라리 그럴 때는 어떤 방법으로 스스로 나 지금 요즘에는 좀 혼자 있고 혼자 생각을 갖는 게 좋은 타이밍인가 보다라고 좀 판결을 내려서 스스로 좀 그렇게 좀 처방을 내리면 좋긴 하겠습니다만 그 기간이 쉽지가 않잖아요, 버티는 게. 근데 혼자 있는 것 자체를 굉장히 더 힘들어하시는 분들도 많이 계신 것 또 같아요. 그렇죠. 네. 그리고 또 이제 연애를 할 때는 상대방의 힘듦의 원인을 알고 싶어 하잖아요. 그렇죠. 그리고 그걸 해결해주고 싶어 하고 사실 그것에서 자기 존재의 증명을 느끼기도 하고 네네. 그렇기 때문에 그런 부분은 사실 쉬운 문제는 아닌 것 같아요. 네. 내가 이렇기 때문에 이렇게 행동에는 나 스스로에겐 굉장히 훌륭한 어떻게 보면 자기 합리화일 수는 있는데 상대편이 그걸 이해를 하지 못하면 일종의 폭력일 수도 있죠. 셔터를 그렇죠, 그렇죠. 내려버리면. 계속해서 나한테 얘기하라니까 나는 이해해 줄 수 있어 라든지 혹은 나 지금 얘기하기 싫다니까 너는 잠깐 나와 떨어져 있었으면 좋겠어 이렇게 하는 두 네. 뭔가 마찰이 생기기 시작하면은 서로 상처가 오고 가는 거니까. 여기서 외로움을 이기지 못해서 저지른 최악의 행동 나왔고 외로움을 느낀 상황 중에 주말에 집에 혼자 있을 때 외롭다고 하셨는데 네네. 주말에 정말 집에 혼자 있고 싶은데 혼자 있을 수 없는 상황이 올 수도 있어요. 그런 경우들도 분명히 있죠. 그 상황을 너무 그리워하게 될 거라는. 아, 혼자 있지 못해서 너무 외로운 분들도 계시거든요. 혼자만의 시간이 또 어느 정도는 충족이 돼줘야죠. 그럼요. 예, 예. 저는 지금 저 혼자만의 주말이 없어진 지 그러니까 10년 지영 씨가 됐어요. 10년. 예. 딱 제 지영 인생 씨. 주말은 없어요. 지영 씨 어떠세요? 주말이요? 예. 기억이 나세요? 저는 없었던 것 같아요. 특히 아이가 태어난 후 예, 저는 항상 없어요. 내가 없는 날은 주말. 안타깝네요. 예. 예. 자, 더 러브 연애교실 계속해서 진행을 해볼 텐데 사연과 연애 고민들 받고 있죠. 어디로 네. 보내주시면 되는지 이지영 씨가 소개를 해주시죠. 푸른밤 홈페이지 코너 게시판에 올려주셔도 되고요. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는 100원이 추가되는 샵 8000번으로 사연 보내주셔도 됩니다. 무료인 미니 어플로도 참여해주세요. 자, 그러면 노래를 듣고 오겠습니다. 김현철과 롤러코스터가 함께한 봄이와 듣고 오겠습니다. 나는 잠이 와 오는 잠에 나를 내지고 눈이 무거워 누가 웃는 거 부리 싫어
수가 없네. 봄이 와 봄이 와 그대와 함께라 좋아라. 봄이 와 봄이 와 그대와 함께라 좋아라. 봄이 오면은 산에 들어진 달래 피고 햇볕은 쨍쨍 모래알은 반짝거리고 다 좋은데 딱 한 가지 안 좋은 것은 눈 뜰 수가 없네. 눈을 뜰 수가 없네. 봄이 와 봄이 와 그대와 함께라 좋아라. 봄이 와 봄이 와 그대와 함께라 좋아라. 다 좋은데 딱 한 가지 안 좋은 것은 눈 뜰 수가 없네. 눈을 뜰 수가 없네. 봄이 와 봄이 와 그대와 함께라 좋아라. 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 김현철과 롤러코스터의 봄이 와 듣고 왔습니다. 더 러브 연애교실 배경옥 작가님, 이지영 씨 두 분과 함께하고 있어요. 네. 자, 첫 번째 사연부터 만나볼까요? K님이 보내주신 사연입니다. 오래된 남자 사람 친구가 있습니다. 종종 둘이 같이 영화도 보고 이유 없이 톡도 자주 주고받곤 해요. 이야기가 잘 통하거든요. 그래서 주변에서 너네 사귀냐? 한번 사귀어봐 라는 장난 섞인 이야기도 자주 듣습니다.
그런데 문제는 이 친구는 저 말고도 이렇게 가깝게 지내는 여자 사람 친구들이 많다는 겁니다. 이 친구가 SNS에서 그런 여자 사람 친구들과 썸인 듯 아닌 듯한 말들을 주고받을 때마다 마음이 좋지 않습니다. 아마도 제가 이 친구에게 마음이 생겨서 그런 것 같아요. 이게 제일 큰 문제죠. 저는 상처받고 싶지 않거든요. 그래서 친구의 이런 애매한 행동을 담백하게 터놓고 얘기하고 싶었는데 오늘 마침 제가 SNS에 음식 사진을 올린 걸 보고 이 친구가 그거 먹으러 갈 때 내 생각 안 나니? 라는 잉스러운 댓글을 달았더라고요. 이때다 싶어서 있는 용기 없는 용기를 다 끌어서 얘기했죠. 네가 이렇게 애매한 얘기 많이 하는 거 알고 있어? 라고요. 그런데 제 말에 친구가 이렇게 대답하는 거예요. 난 도저히 어느 부분에서 내가 애매하게 얘기했다는 건지 모르겠는데 알려주면 내가 고쳐볼게. 도와줘. 콩알 만큼 생겨버린 마음이지만 없는 척. 친구로서 조언해주는 척 하고 있는데 잘하고 있는 건지 모르겠어요. 이 친구에게 저는 그냥 여자 사람 친구일 뿐인 거겠죠? 그렇다면 그냥 마음을 숨기는 게 덜 상처받는 길일까요? 아니면 아직 마음이 작을 때 시원하게 고백하고 거절당하는 게 덜 상처받는 길일까요? 어떻게 하면 좋을지 조언 좀 해주세요. 남자 사람 친구에게 마음이 생겨버린 K님의 사연이었습니다. 네. 안타깝습니다. 아, 이런 경우 정말 많이 봐요. 진짜 네. 사람 친구였는데 그냥 사람이었는데 중간에 사람 빠져버리고 싶은 중간에 사람 빼버리고 싶은 그런 기분. 그러니까 콩알 만큼 마음이 생겼는데 또 그게 이제 살짝. 눈덩이처럼 불어나는 건 정말 순식간이고 한 타이밍이거든요. 아, 고개 돌렸다가 다시 돌아보면 정말 달걀 귀신 마냥. 예. 달걀 귀신이 그렇잖아요. 뒤돌았다가 다시 보면 배로 커져 있고 뒤돌았다 다시 보면 배로 커져 있고 그게 또 이제 사람 마음입니다. 순식간에 커져요. 와, 이거. 어떻게 달걀 귀신을 접목시킬 수가 있을까? 예. 제가 또 이제 한국 문화에 대해서 정확하게 잘 알고 있다 보니까 어렸을 때 그런 귀신 만화책도 많이 봤고 그래서 눈을 떼는 순간에 순식간에 불어나는 게 또 이런 마음입니다. 그럼요. 사람 감정이라는 게 뭐 그쵸. 한순간에도 엄청나게 커질 수 있기 네. 때문에. 근데 뭐 사연을 쭉 한번 들어보니까 남자 사람 친구분이 글쎄요. 이런 부류의 남자들 전 알 것 같거든요. 이런 부류요? 어떤 부류죠? 이런 부류 어떤 부류죠? 일단은 이분은 남자 동성 친구보다는 이성 친구가 훨씬 더 많은 분일 거예요. 아, 예. 그러니까 여자를 더 편하게 생각하시는 분일 예. 가능성이 있어요. 그래서 주변에 그 무수히 많은 그 여자친구들 여자 사람 친구들. 여자 사람 친구죠. 예, 그러니까 그거 먹으러 갈 때 내 생각 안 나니? 라는 말을 사실 그냥 남자 사람 친구만 있는 남자들은 사실 안 하거든요. 사줘 임마 뭐 이렇게 쓴다던가. 너만 먹니? 너만 입이냐? 입이니? 뭐 이런 식. 넌 입이고 나는 뭐 이렇게 바로 나올 뭐 수 있죠. 주댕 뭐 이런 거. 예. 네, 근데 이런 말을 쓰시는 분이나 이런 뉘앙스의 그 남자분을 제가 좀 알고 있거든요. 아, 네, 그래서 이게 어떤 상황인지는 알 것 같아요. 근데 이분이 이제 이야기하시는 마음을 숨기는 게 덜 상처받는 길일까요? 아니면 시원하게 고백하고 거절당하는 게 덜 상처받는 걸까요? 네. 라는 이야기를 하셨는데 제가 답을 알려드릴게요. 그 첫 번째 1번 경우로 하시면 답답하지만 속상하진 않아요. 답답하지만. 왜냐하면 마음을 숨기니까 물론 답답하죠. 근데 네네. 속상하진 않아요. 근데 2번처럼 하면 속상하지만 답답하진 않거든요. 아, 그러니까 어떻게 하든 답답할 것이냐 속상할 것이냐. 네, 그 본인이 결정을 해야 되고 사실 이런 문제는 사실 고백할 자유가 있으면 거절할 자유도 있는 거잖아요. 그렇죠. 사람에게는. 근데 이거를 고백을 하면 사실은 공은 상대편한테 넘어가서 상대방 문제가 돼요, 결국은. 내 문제가 아닌 게 되는 거예요. 내가 고백을 하는 순간. 왜냐면 대답을 해야 나는 되니까. 얘기를 했으니까. 그래서 저 같은 경우에는 일단 그냥 고백하는 게 낫다고는 생각하는데 그 사람마다 선택은 다 다른 거니까요. 이거는 이 분이 선택을 하시면 좋을 것 같은데 이런 약간 뉘앙스의 남자분은 그거조차 되게 센스 있고 재치 있게
마치 농장처럼 두루뭉술하게 넘어갈 수도 있어요. 맞습니다. 예, 대부분 그렇거든요. 왜냐하면 이런 경우를 많이 겪거든요. 그러니까요. 이런 사람들은요. 이런 부류의 남자들은 이거 혼나야 돼. 아주 몽둥이 찜질을 당해야 돼. 아주 매우 쳐야 돼. 매우 엉덩이를. 왜 그러냐면 어렸을 때부터 이런 뭔가 이런 환경 조성이 되어 있기 때문에 네. 자연스럽게 이렇게 나오는 분들도 있고 네. 이런 거를 의도해서 하시는 분들도 있을 수 있고요. 근데 어느 쪽이든 사실 이런 경험들이 조금 있다 보면은 어떻게 이제 이 상황을 변환시키는지 얘기한 것처럼 난 도저히 어느 부분에서 잘못된지 모르겠는데 라고 얘기를 하면서 상대방의 말문을 막아버린다든지. 왜냐하면 하나하나 다 설명해 줘야 되는 거잖아요. 그 순간에. 이제 그쵸. 왜냐하면 내가 그런 거 먹으러 갈 때 내 생각 안 나니라고 다른 거는 이성인 사람한테 들었을 때 설렐 수밖에 없는 문장이다 라고 설명을 해야 되잖아요. 그렇게 말하는 것도 사실 되게 좀 참담하잖아요. 그리고 참 뭔가. 얘기를 하면서 이미 내가 설렜다라는 걸 상대방한테 뭐 얘기를 간접 하는 증언하는 것 같아요. 그러니까 그쵸. 상대방에게 뭔가 나의 고백을 간접적으로 하게 돼버리는 네. 그런 상황이 돼버리니까 이 말문이 턱 막힐 수밖에 없다고요. 네. 보통 어떤 용기가 있으신 분이 아니라면. 그렇기 때문에 이런 분들은 일단 이것이 고의성이 짙은지 아니면 그분도 마음이 있는 것인지 한번 이게 가늠을 해봐야 될 필요가 있다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 고백을 했으면 좋겠어요. 뭐 어떻게 하나 어떤 선택을 하나 아까 박 작가님 말씀하신 것처럼 마음이 편치는 않을 거라는 생각은 들거든요. 네네네. 근데 알려주면 내가 고쳐볼게 도와줘. 이런 말 또 하기가 쉽진 않아요. 그렇죠. 상대방도. 굉장히 센스 있는 사람이거나 아니면 지금 여자 사람 친구한테 마음이 굉장히 많이 열려 있거나 그렇죠. 서로의 속을 훤히 잘 들여다보고 있는 편한 관계이기 때문에 이런 말을 또 할 수 있다고 네네네. 생각하거든요. 서로 간에 뭐 존심이라든가 뭐 그런 것들이 별로 없어서 그리고 만약에 뭐 연인 관계로 발전해서 뭐 성립이 됐다. 그런다면 이 남자친구의 태도가 이성에 대한 인맥에 대한 그런 표현의 태도가 바뀔 수도 있는 거잖아요. 지금의 친구한테만 되게 쉽지 않을 잘해줄 수도 있는 거예요. 제가 알고 있는 그분도 쉽진 않더라고요. 예, 쉽진 않을 겁니다. 물론 많은 노력과 고난의 길 끝에 어느 정도의 방향성을 조금은 제한할 수는 있겠습니다만 고개 자체가 돌아가진 않아요. 기회 자체가. 왜냐하면 제가 잘 알아요. 이런 왜 우리 이런 분들 왜 이렇게 잘 알죠? 종현 씨랑 저는. 저도 이거 잘 알거든요. 정말 이런 아주 잘 부류의 아는데. 사람을. 예. 이런 유의 사람 너무 잘 너무 아니까 지금 제가 하는 얘기 아닙니까? 저도 잘하니까 하는 얘기 아닙니까? 다들 잘 알아서 이게 문제네 참. 어쨌든 뭐 나쁜 사람은 아닐 수 있어요. 왜냐면은 나쁜 사람 아니죠. 마음이 열려 있는 사람이라는 것이고 누군가에게 네. 이제 다정한 마음을 잘 나누는 그런 사람이라는 건데 이제 사연자분이 만약에 이분과 만나게 되면 얘기하신 것처럼 썸인 듯 아닌 듯 그런 말을 주고받을 때마다 마음이 좋지 않다. 이 친구가 다른 여자 사람 친구들과 이건 확실하게 짚고 넘어가셔야 될 부분인 것 같아요. 이런 부분은 나는 불편해. 그러니까 너와 내가 이렇게 발전된 것처럼 그런 어떠한 불씨를 줄 만한 그런 여지를 남기지 말아라. 라는 식의 언지는 분명히 필요할 거라고 생각이 듭니다. 아직 사귀기 전이기 때문에 네. 남자 사람 친구이기 때문에 이런 이야기 더 편하지 않을까요? 그럴 수 있죠. 그렇죠. 막 던질 수도 있을 것 같은데. 그러면서 이제 조심스럽게 뭐가 썸으로 있어. 발전할 수도 있어요. 그러니까. 너 나 말고 딴 사람한테 그러지 마라. 그러면서 너 나 말고 그렇게 댓글 그런 식으로 달지 마. 하트 색깔 안 돼. 빨간색은 나한테만 써. 뭐 이런. 근데 남자 사람 친구가 너 나 좋아하냐? 좋아하는데? 장난. 농담. 이렇게. 정말. 네. 너무 힘드네요. 종현 씨의 연기를 오랜만에 들었더니 뭔가 숨통이 팍 트는 거 예. 너무 기분이 좋아요. 얼마 만인가요? 예전에 연기하는 사연 연기 코너가 있었거든요. 맞아요. 네, 항상 여자 역할 많이 했었어요. 이정재 씨가 많이 어울리네요. 했었거든요. 그리고 모든 연기를 모든 대사를 여자 특 내용 아무 상관없이 네. 숨소리로 시작해요. 이게 처음에 이렇게 하면은 그건 좀 야하잖아요. 그렇게 말씀하시면. 기분이 좋아도 이러고 기분이 기분- 나빠도 이러고 저 항상 좀 그런 편이에요. 숨이 그래요? 가득 좀 습기가 찬 사람이어서. 예. 진정성이 있네. 창문 닦듯이. 어쨌든 자 그렇습니다. 예. 케인이 예. 우리들의 모두의 의견은 어쨌든 본인의 마음을 잘 결정을 해서
이지영 씨와 저는 고백을 하면 좋겠다. 아 네. 저도요. 쪽이고 네네. 백 작가님도 사실 저라면 마음은- 할 것 같아요. 어쨌든 고백을 하는 쪽이 좋을 수 있다라는 얘기를 좀 나누고 있습니다. 뭐 남자 사람 친구 많이 두면 뭐 하겠습니까? 남자친구를 만드는 게 더 좋을 수도 있어요. 고백을 한번 해보시길 바라겠습니다. 자, 백영욱 작가님과 더 러브 연애교실 이지영 씨와도 함께하고 있는데 2부 여기서 마치고 저희는 3부 이어가도록 하겠습니다. 광고 먼저 들으시고 2부 끝곡으로 NCT DREAM의 마지막 첫사랑 듣고 오겠습니다. 도대체 어떻게 한 거야 어딜 가도 자꾸 생각나 따뜻한 그 목소리가 귀에 맴돌다 내 맘까지 다 녹여주네 위로가 필요할 땐 푸른 밤 종현입니다. Oh maybe maybe 이건 사랑일지도 몰라 이미 내 눈에는 너만 보여 난 아직 아닐 거라 겁을 먹어도 내게도 온 것 같아 체계적인 그자들이 현실에 가슴이 굳어져버릴 것 같아 아니야 어떤 말로도 설명할 수 없어 그래 나에게 너뿐이야 내가 어디 있어도 꿈속에서도 나에게 너뿐이야 남은 인생을 걸고 말할게 두 번은 없어 넌 나의 마지막 Let's talk about love, let me talk about love Yeah, I'm talking about you, yeah, I'm talking about you 다 내게 말할 기회는 더 있다고 하냐 내게 너뿐 My baby baby 처음이라고 모르지 않아 모두 우릴 부러워하게 될걸 첫사랑이 끝까지 이어지는 그 기회를 잡은 거야 클럽에서 춤을 꼭 추지 않아도 내 심장은 너와 춤을 추는 걸 알딸딸한 게 뭔지 난 아직 모르지만 너에게 취한 것 같아 내가 어디 있어도 꿈속에서도 나에게 너뿐이야 남은 인생을 걸고 말할게 두 번은 없어 넌 나의 마지막 You, it's you, you girl 점점 확실해져 너 더 이상은 고민하기 싫어 No more what you're waiting 그냥 너야 All I want is you, you, you 앞뒤로 살펴봐도 좌우로 살펴봐도 너란 사람은 대체 출구가 없어 출구가 없어 다 되돌려 앞뒤 저울 살펴 입구를 찾아도 돌아가는 길을 찾을 수가 없어 난 내게 갇혀 내가 어디 있어도 꿈속에서도 나에게 너뿐이야 남은 인생을 걸고 말할게 두 번은 없어 넌 나의 마지막 나의 마지막 마지막 첫사랑 나의 마지막 첫사랑 나의 마지막 첫사랑 나의 마지막 첫사랑 오늘과 내일의 애매함 그 경계선 사이 시작과 끝이 만난 시간 착각과 만남의 인사 안녕 또 다른 안녕 매일 하지 널 보면 넌 푸른 밤을 상상하네 널 보면
푸른밤 종윤입니다. 3부 시작했고요. 수요일 코너죠. 더 러브 연애교실. 배경옥 작가님, 이지영 씨 두 분과 함께하고 있습니다. 자, 이제 푸른밤 가족들이 보내주신 짧은 연애 고민들을 한번 만나볼까요? 네. 자, 익명 요청해 주셨습니다. 며칠 전부터 여자친구가 다른 사람처럼 변했어요. 애정 표현은 아예 없어졌고 예전엔 틈틈이 자주 연락했는데 이제는 제가 3번 연락하면 한 번 답장이 오는 정도입니다. 통화도 1시간이 기본이었는데 10분도 끌어가기가 어렵고요. 저를 좋아하냐고 묻고 싶은데 제 무덤을 제가 파는 걸까요? 갑자기 급변한 나의 네. 애인의 태도. 그렇죠. 뭔가 맞는 것 같아요. 항상 이런 예감은 정말 맞더라고요. 이건 그리고 상대방한테 확실하게 얘기를 해서 어떠한 일이 있는지 예. 지레 짐작하기보다 입으로 듣는 게 차라리 깔끔한 것 같아요. 상처의 크기와는 상관없이 깔끔한 상처가 나는 것 같고 차라리 막 이상하게 지겨지고 내 마음이 막 뜯어져 나가는 느낌보다는 그냥 깔끔하게 베이는 느낌. 네. 그래서 차라리 더 뭐 치료하는데 스스로 회복하는데 조금은 용이할 수 있을 것 같다는 생각은 들어요. 어떠한 이유에서건 상대방이 혹은 어떠한 상황이 있어서 지금 개인적인 어떤 힘든 일이 있어서 정신을 좀 쏟기 힘든 상황이다라고 얘기를 해주면 나도 사실 이해를 해줄 수 있는 부분이라면 좀 얘기를 나누면서 혹은 내가 잠시 기다려주면서 또 그 불안함은 줄어들잖아요. 이 사람이 나를 싫어하는 것이다. 좋아하지 않으면 어떡하지라는 불안은 줄어드니까 예. 저는 사실 개인적으로 얘기하라고 물어보라고 네, 그렇죠. 추천을 드리고 싶어요. 물어보는 게 저도 좋은 것 같아요. 어떻게 보면 뭐 이별 좋아하지 않는다, 헤어지고 싶다라는 얘기를 듣더라도 내가 먼저 그 이야기를 꺼낸 거랑 상대방한테 통보를 받는 거랑은 그렇죠. 정리가 다 된 상태에서 통보를 받는 거잖아요. 굉장히 결이 많이 다른 것 같거든요. 네네. 그리고 저 같은 경우는 이제 저를 좋아하냐고 만나서 나 요즘 좋아해? 이렇게 갑자기 시작부터 묻는 것보다 뭔가 심층적으로 부드럽게 요즘 이런 것 같은데 내가 많이 좀 기분이 옛날이랑 달라진 것 같아서 이렇게 해서 마지막에 근데 요즘 날 좋아하니로 물어보는 게 더 부드러울 것 같다는 생각은 들거든요. 내가 왜 그 마음이 예. 이런 의구심이 들기 시작했는지를 그쵸. 차근차근히 조금 설명을 하면서 예, 갑자기 얘기를 해보는 대놓고 너 요즘 나 좋아하니?라고 물어보면은 굉장히 놀랄 수 있는 질문이고 거짓말을 유도할 수 있는 질문이기도 해요. 예. 아니 뭐 그런 건 아닌데 뭐 요즘 힘들고 그냥 뭐 혼자 있고 싶네. 그 상황이 무마될 수 있는 답변만 돌아올 것 같아서 부드럽게 심층적으로 뭔가 살짝 유도를 하듯이 대화를 이끌어 나가는 게 더 중요하지 않을까. 그럴 수 있죠. 예. 사실 사람 마음이라는 게 뭐 정말 휙휙 변하는 거다 보니까 잘 얘기를 나누면서 한번 나의 마음도 한번 전해보고 네. 상대방의 마음도 한번 엿볼 수 있는 그런 대화가 필요할 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 네, 다음 사연이요. 7317님, 저는 부산에 살고 있는 19살 남학생입니다. 지금 여자친구가 있는데요. 데이트 비용을 100이라고 하면 그중에 제가 95 정도를 쓰는 것 같아요. 근데 저도 학생이라 좀 부담이 되네요. 200일 때 놀러 가려고 하루에 2,000원씩 데이트 통장을 하고 있긴 한데 어떻게 하면 더치페이 하자고 여자친구가 마음 안 상하게 말할 수 있을까요? 조언 부탁드려요. 19살 학생이다 보니까 더더욱이나 부담이 되겠죠. 왜냐면 뭐 사실 학생이다 보니까 용돈 이외에 뭐 아르바이트를 지금 하고 있는지 안 하는지 좀 모르겠지만 사실 그런 부분도 힘들잖아요. 사실 네. 공부하기도 혹은 나의 어떤 이 배움의 그런 시간에 투자하기에도 시간이 그렇게 많지 않은데 이게 또 학생 같은 경우에는 또 학교를 가다 보니까 더더군다나 시간적 여유 자체도 조금은 좀 제한적이고 터치페이 어떤 식으로 얘기를 하는 게 좋을까요? 저도 연애하면서 더치페이를 해본 적이 없어서 항상 상대방이 많이 내거나 제가 다 내거나 밖에 없었거든요. 반반 나눠냈던 적이 없어요. 저도 이제 중학교 고등학교 이때쯤에 연애할 때 전 대놓고 말했어요. 나 오늘 얼마 있어. 왜냐면 사실 데이트라는 게 같이 동선을 짜고 뭐 이런 식으로 진행이 예. 되잖아요. 뭐 친구들한테 전 얘기하듯이 왜냐면 내가 돈을 지금 벌고 있는 상태가 아니다 보니까 네. 내가 용돈을 얼마를 받았고 뭐
뭐 지금 내가 수중에 얼마가 있고 이런 거를 상대방한테 얘기를 해줘야 뭐 서로 하고 싶은 걸 좀 조율을 하면서 맞출 수 있더라고요. 그리고 그걸 조율하는 것도 되게 재미있던데요, 저는. 참 건강한 청년이었네. 너무 귀엽다. 건강한 청소년. 감자튀김을 먹어야 되냐 나 말아야 3,000원 되냐. 있어 오늘. 그러니까. 노래방 가면 끝이야. 오락실 못 가고 햄버거 빙수 먹으러 못 가. 햄버거는 그럼 햄버거 그 런치 세트로 먹으면 먹을 수 있어. 이거만 네가 내면 안 돼? 몇 시까지 가요? 야 12시부터 2시까지야. 빨리 가야 돼 지금. 너무 귀엽다. 뭐 그런 걸로 사실 그런 것들도 사실 되게 웃으면서 저는 네. 뭐 그럴 수 있었거든요. 그래요. 근데 사실 이게 사람의 성격에 따라 어떻게 만나냐에 따라 좀 다르긴 한데 지금 사실 95%를 자기가 다 부담하는 건 다 내는 거죠. 힘든 일이에요. 예. 그리고 얼마나 부담이겠습니까? 예. 그래서 이것 때문에 만남을 미루는 일도 생긴다니까요. 이러다 보면 괜히 그쵸. 갑자기 일 있는 척하게 되고 내가 지금 수중에 돈이 없다 보니까 만나게 되면 분명히 지출이 생길 텐데 보고 싶은 마음에도 불구하고 이 사람을 못 만나게 되는 네. 이런 일이 또 발생하진 않았으면 좋겠거든요. 부드럽게 이야기를 시작을 했으면 좋겠고요. 지금 저희한테 사연을 주듯이 이런 상황이고 가끔은 내가 부담스러울 수 있는데 이렇게 해보는 건 어떨까? 반반 내는 것보다 내가 하루 햄버거를 사면은 다음 날은 영화를 너가 보여주고 이랬으면 좋겠다. 솔직히 우리 학생이잖아. 힘들잖아. 근데 거기서 남자친구의 그런 야 남자가 쪼잔하게 왜 네가 다 못 내고 이런 식으로 토라지면은 굳이 그렇게 네네네. 마음을 줄 필요가 없는 사람. 네, 줄 필요는 없다기보다 더 힘들어질 것 같긴 해요. 예. 그러면서 조금씩 서로의 주머니 사정을 완벽하게는 100%는 아니어도 약간의 씀씀이 정도는 알아가는 것도 저는 연애의 한 부분이라고 생각을 하거든요. 감춘다고 해서 뿔린다고 해서 멋있어지거나 뭐 그런 거 절대 아니니까 그럼요. 이때 이런 것들이 되게 잘 자리 잡혀야 된다고 생각을 합니다. 네. 백 작가님은 좀 어떻게 생각하세요? 아니 저는 연애하면서 여자니까 이렇게 해야 되고 남자니까 이렇게 해야 되고 이런 거 좀 없으면 좋을 것 같아요. 아 정말 필요하죠. 네. 그게 사실은 이런 사연이 예전에도 한번 왔었잖아요. 비슷한 사연이. 네. 그래서 이제 반대 상황이었던 것 같아요. 그때는 여자분이 취직을 해서 거의 일방적으로 다 내야 되는 입장이고 남자분이 취준생이어서 이제 못 내는 입장이고 그랬는데 사실 이것에 대해서 이야기를 정말 본격적으로 하자면 하루도 모자르죠. 이 부분이 얼마나 자주 언급이 되고 얼마나 게시판 같은 데 굉장히 많이 올라오거든요. 그렇죠. 예. 그래서 뭐 이것에 인한 분노로 인해서 막 이상한 용어들도 만들어지고 그런데 남자니까 쪼잔하게 이거는 정말 너무 근시대적이고 구시대적인 발상인 것 같고 너무 심각하게 얘기를 정색을 하고 하면 절대 안 될 것 같기는 그쵸. 해요. 이 부분에 대해서. 그러니까 제일 중요한 거는 솔직하게 말을 하는 건데 그 전달하고자 하는 내용도 사실은 중요한데요. 태도도 되게 중요하거든요. 네. 그래서 이걸 어떤 방식으로 어떤 타이밍에 어떻게 할 건지 그것은 좀 고민을 해봐야 되죠. 왜냐하면 이 여자친구의 특징을 저희가 잘 모르잖아요. 그렇죠, 어떤 그렇죠. 성격에 어떤 성향인지. 어떤 뭐 영화를 좋아하고 뭐 어떤 커피를 좋아하고 이런 걸 잘 모르니까 그런 이런저런 것들을 다 고려해서 최적의 타이밍을 골라서 최대한 진실되게 전달하는 게 예, 너무 무겁지 않게 대신 예, 그렇죠. 그렇게 얘기하는 게 방법인 것 같아요. 지금으로서 여자친구를 잘 관찰하다 보면 알 거예요. 이 친구가 소통이 잘 되는 때 감정의 네네네, 상태 타이밍들. 이때를 잘 우선 캐치를 한 다음에 그 사람이 나의 이런 약간은 무거울 수도 있는 이야기가 잘 흡수될 수 있는 그 기운을 때를 기다리는 것도 참 좋은 것 같아요. 아 그것도 좋죠. 난데없이 무조건 혼자 막 긴장해가지고 오늘은 무조건 말할 거야 이런 건 좋지 않은 것 같아요. 맞아요. 아니면 요즘에는 그 청소년들 아르바이트도 많이 하잖아요. 네, 아르바이트 하는 현장에 여자친구를 부를 수도 있죠. 자기가 일하는 모습을 보여주면서 자연스럽게 뭐 시급에 대한 이야기도 할 수 있고 그걸 굉장히 뭐 사회학적 토론까지는 아니더라도 이런저런 그 노동이라던가 뭐 돈이라던가 그런 거에 대한 얘기를 조금 더 자연스럽게 할 수 있으니까 네네네. 그런 분위기가 조성된 환경 아래서 또 얘기를 자연스럽게 풀어갈 수도 있는 네. 거고요. 방법은 저는 찾아보면. 네. 뭐 사연자분 이야기 들어보니까 200일 때 같이 가려고 2,000원씩 데이트 통장 만들고 있다라고 네. 하니까 그런 부분에 있어서 어느 정도 분명히 또 여자친구분들 생각하시는 게 있을 겁니다. 얘기 잘 해보시길 바라겠습니다. 네. 다음 사연이요. 김소라님, 밤에 남자친구가 나 이제 잘게라고 전화할 때마다 저는 더 통화하고 싶지만 피곤할까봐 잘하고 끊어주는데요. 그래놓고 맨날 안 자고 SNS에 접속해 있어요. 뭐라고 하면 오늘은 바로 잘 거야. 그러고 또 하고 있고요.
자야 된다고 전화는 끊으면서 안 자고 SNS를 하는 심리는 무엇일까요? 이런 거에 서운해하면 제가 너무 속 좁은 건가요? 아, 남자친구분이 이제 전형적인 SNS 중독 현상을 보여주고 계십니다. 예. 본인이 이제 그만하고 싶은데도 못 그만하는, 그렇죠. 손이 바들바들 떨리는, 잠이 자꾸 안 오는, 계속 누르는 거지 그냥. 눈 안에 계속 펼쳐보는. 아른거리는 전형적인 중독자예요. 남자친구도 중독자. 굉장히 괴로워할 수도 있어요. 너무 재밌으면서 너무 괴롭고. 지금 잠이 너무 오는데 예. 너무 동영상 재밌고 사람들이 그런 거 올리는 그런 SNS의 동영상도 재밌는 거 너무 많잖아요. 맞아요. 사실 이런 거에서 가장 극약 처방은 휴대폰을 꺼버리는 게 최고입니다. 근데 그걸 못하니까 지금 이렇게 되는 거겠죠. 안 돼요, 안 돼요. 근데 사실 저 같은 경우에도 가장 최근까지 이게 수면 관련해서 이제 개선을 좀 해보기 위해서 많은 노력. 많은 노력을 하고, 더군다나 또 이제 가장 안 좋은 것은 이제 불빛을 눈앞에서 가장 가까이서 쐬는 것. 그런 건 뭡니까? 휴대폰 아니에요? 그 파장이 예, 굉장히 안 좋대요. 그렇대요. 어. 그 수면에 정말 큰 악영향. 방해가 된다라고 네. 하는데, 이 동영상, SNS 그 외에 여러 가지 톡들 이런 것들이 우리들의 수면 장애를 불러일으키는 원흉이라고 보시면 됩니다. 그렇기 때문에 자기 위해선 휴대폰을 꺼야 된다라는 걸 남자친구에게 잘 인지를 시켜주시고, 혹은 남자친구가 지금 그런 경우 있을 수 있잖아요. 좀 통화하기는 싫고. 근데 대부분 전화 통화 길게 하는 거 좀 힘들어하는 경향이 있어요. 아, 그럴 수 있죠. 네. 네, 사람의 성향에 따라서 네, 좀 분명히 그럴 수 다른데. 있습니다. 네. 얼마나 하는지는 모르겠는데 남자친구의 또 개인적인 시간도 필요한 부분일 수도 있죠. 뭐 예를 들어 게임을 하건 뭐 SNS를 하건 그 안에서 남자친구가 뭐 하루 일과의 끝을 뭐 스트레스를 다 풀 수도 있는 되게 소중한 귀중한 시간이잖아요. 네네네. 그걸 또 침범하는 것도 또 예의는 아닐 수도 있어서. 그럼 저는 개인적으로 잘 거라고 말하고 SNS 하거나 게임하진 않았으면 좋겠어요. 그러니까 그냥 그게 차라리 그냥 나 이제 게임하자. 그래. 여보세요, 나 이제 게임해야 돼. 좀 지금 나 솔직해지자. 기다리고 있어. 친구들이 4명이 지금 나 빨리 오라고 난리야. 끊어. 게임해야 돼. 잘 자. 끊을게. 나 자기 전에 문자 보내고 잘게. 아침 6시쯤 될 거야. 차라리 이랬으면 그렇죠. 마음이 더 상할라나. 약간 시간을 정해놓는 거 뭐 좀 약간 웃길 것 같긴 하지만 네네. 전화 시간을 딱 정해놓고 하는 것도 좋을 것 같은데. 자기 전에 뭐 네. 5분 통화라든지 뭐 그런 귀여운 룰 같은 것들이 생길 수도 있으니까요. 할 거 다 하고 자기 전에 5분 통화하자 이렇게 약속을 하는 것도 5분 통화 이런 게 가능하지 않은 분들도 계시니까. 3분 통화. 3분도 안 되나요? 3분은 왠지 될 것 같아. 3분 컵라면 익히는 시간인데요. 컵라면에 물 붓고 PC방 가서 컵라면에 물 붓고 잠깐 나가서 통화 3분 동안 하고 딱 끊고 자는 척하면서 그냥 컵라면 마면서 게임하면 되잖아요. 거짓말이라도 해주라고요. 3분이네. 3분이에요. 3분. 거짓말하고 이렇게 티나진 않았으면 좋겠어요. 자, 노래를 듣도록 하겠습니다. 치즈의 좋아해 듣고 오도록 하겠습니다. 문득 생각났어 너의 그 웃음이 익숙했던 너의 그 향기가 언제부터인지 낯설게 느껴져 마음이 붕 뜨네 문득 생각이 났어 널 처음 봤을 때 날 보던 네 눈빛에 움직일 수 없었던 순간이 왜였는지 이제 알겠어 한동안 잠 못 들었어 머릿속 너가 들어앉아 있는 그 자리가 어색해서 널 보고 싶단 말이 나와 널 사랑하고 있지 않을까 눈을 마주치면 터질 듯한 마음 내겐 들키고 싶진 않은데 널 좋아한단 말이 나와 널 사랑하고 있진 않을까 눈을 마주치고 하고 싶었던 말 내게 언제쯤
문득 생각이 났어. 널 처음 봤을 때 날 보던 네 눈빛에 움직일 수 없었던 순간이 왜였는지 이제야 알겠어. 한동안 잠 못 들었어. 머릿속 너가 들어앉아 있는 그 자리가 어색해서 널 보고 싶단 말이 나와. 널 사랑하고 있진 않을까. 눈을 마주치면 터질 듯한 마음 내겐 들키고 싶진 않은데 널 좋아한단 말이 나와. 널 사랑하고 있진 않을까. 눈을 마주치고 하고 싶었던 말 내게 언제쯤 전할 수 있을까. 더 러브 연애교실 백영욱 작가님, 이지영 씨 두 분과 함께하고 있고요. 치즈의 좋아해 듣고 왔습니다. 자, 이제 코너 속의 코너죠. 편지 읽어주는 여자 준비되어 있습니다. 백영욱 작가님께서 읽어주시죠. 안녕. 우리가 헤어지고 흐른 3년이라는 시간, 넌 그 사이 다른 사람과 꽤 오래 예쁜 사랑을 했지. 그런데 그 사람과 헤어졌다는 말을 네 입으로 직접 듣게 된 후 바보같이 난 또 너에게 마음을 주고 말았어. 그래서 널 만날 때마다 정성 들여 만든 레몬청도 선물하고 꽃다발도 주고 신나서 영화도 예매하고 커피를 마시면서도 떨고. 넌 언제나 날 설레게 했어. 그런데 언젠가부터 애매한 우리 사이가 싫고 어물쩍 넘어가는 말들이 싫어서 이번엔 단판을 짓고 싶더라. 생각 많이 하고 오라는 내 말에 웃으며 알겠다더니 이런 대답을 듣게 될 줄은 몰랐네. 아니, 사실 알고 있었지만 그래도 신라 같은 희망으로 난 또 예쁘게 공들여서 화장을 하고 나갔어. 그리고 같이 가면 참 좋겠다고 생각했던 곳에서 예쁜 경치를 보면서 정확하고 솔직하게 대답해달라고 얘기했지. 내 바람대로 가감없이 솔직하게 뱉어내는 너의 모진 말들에 마음이 푹푹 파여져 나가더라. 나도 너에게 매달렸고 너도 내게 매달렸던 지난 시간들을 정확하게 끊어내주는 너의 말을 들으며 울고 싶었지만 꼭 참았어. 그리고 이렇게 돌아서면 지금 내가 내민 손을 잡지 않는다면 이제 정말 끝이라고 후회하지 않겠냐고 나도 3개 말했는데 후회해도 지금은 아니라는 너의 말에 난 결국 눈물을 쏟고 말았어. 울었던 걸 후회하진 않아. 더 울걸. 속 시원하게 울어버릴걸. 그렇게 한 달이 흘러 내 생일인 오늘 네가 전 여자친구를 다시 만난다는 소식을 들었어. 넌 정말 나를 잊었구나. 새로운 사람으로 날 지웠구나 싶더라. 내 20대는 너의 이름 석자를 지우면 남는 게 없을 것만 같은데. 이렇게 잠들지 못하는 밤이면 네가 생각나겠지. 아마 또 마음이 저리겠지. 낮보다 밤을 좋아하는 나였는데 이제는 밤이 무섭다. 남은 내 20대의 날들에 더 예쁜 사랑이 존재하긴 할까? 나는 널 잊어낼 수 있을까?
어떻게든 멀어지려고 애써볼게. 노력할게. 다신 마주치지 않길. 이게 내게 보내는 마지막 편지이길 바라면서. 네. 다른 사람에게 돌아간 전 남자친구에게 보내는 K님의 편지였습니다. 어떻게 들으셨습니까? 아 정말 너무 좋아했었나 보다. 뭐 그리고 마음의 좋아하겠고. 크기가 크고 싸운 시간 네. 자체가 길다 보니까 얼마나 연애를 하셨는지 모르겠지만 헤어지고 3년이라는 시간이 흘렀는데도 불구하고 이렇게 네. 마음이 남아 있었다라는 건 그만큼이나 나에게 인생에 있어서 되게 의미가 큰 어떠한 한 사람이었다라는 거니까요. 그러네요. 아, 생각 많이 하고 오라는 내 말에 생각하고 그래도 오라. 이렇게 참 깔끔 어찌 보면 되게 정확하게 서로의 마음을 전달했었던 것 이건 잘한 일인 것 같아요. 그 어떻게 보면 그 남자분이 어떤 톤으로 어떤 말투로 어떤 내용의 이야기를 했는지는 모르겠는데 네. 이 남자분 또한 굉장히 엄청난 용기를 냈을 거라는 생각 많이 들거든요. 쉽게 할 수 있는 얘기는 아닐 수도 그렇죠. 있잖아요. 이거는. 네, 맞아요. 물론 레몬청을 잘 받아 먹었겠지만 아니 레몬청을 왜 받아 먹는 거예요? 아니 그게 내 말이 영화 꽃다발을 왜 겨울에 받아? 꽃다발, 레몬청 이런 거. 영화 와, 의미도 심지어 여자분이 하셨어. 그러게요. 영화 애매하고. 아니 커피도 마시면서 바들바들 떠는 그 모습을 다 봤을 텐데. 팝콘은 지가 샀겠지. 너무하네. 애매한 사이가 싫어서 단판을 지었다. 이건 근데 정말 이건 잘한 일인 것 같고. 예. 네. 단판을 짓지 않은 상태에서 만약에 그 사람이 어떠한 결정을 내리고 뭐 본인 스스로 내린 결정으로 뭐 통보를 하고 그랬더라면 갑작스러운 상처가 또 분명히 생겼을 거라고 생각이 듭니다. 이렇게 먼저 단판을 짓고 싶다라는 마음에 서로 얘기를 나눌 어떤 기회를 만들었다라는 건 되게 진취적인 것 같아요. 예. 내가 좀 중심적으로 나의 감정 상태를 먼저 드러냈다라는 거 중요한 일인 것 같습니다. 또 계속 듣다 보니까 물론 이제 마음이 너무 아프겠지만 되게 잘 만나서 잘 이야기한 것 같다는 생각도 많이 들어요. 네. 예, 그 순간은 고통스러웠겠지만 네, 맞습니다. 백 작가님 좀 어떻게 들으셨어요? 아, 저는 이분한테 드리고 싶은 이야기가 되게 많은데요. 일단 동생이라면 꼭 안아주고 싶고요. 네네. 이런 얘기를 할 것 같아요. 헤어져야 만난단다. 네. 네, 그런 얘기 꼭 하고 싶고 그 같은 남자랑 2번 헤어지면 덜 슬플 것 같잖아요. 사실. 근데 안 그래요. 경험했던 이별이다라고 생각을 할 수 있습니다. 가장 친했던 친구가 같은 남자랑 3번을 헤어졌거든요. 심지어 네. 청첩장까지 찍고 헤어졌었는데 아이고, 예. 아직도 기억나요. 그녀가 정말 울면서 제가 그때 이제 당시에 잡지사에서 기자로 근무하고 있을 네. 텐데 마감 때라서 회사에서 밤을 새고 있었어요. 근데 여의도에 회사가 있었는데 새벽 2시에 찾아왔어요, 저를. 근데 안 나갈 수가 없는 거예요. 이거 어떻게 될까 봐. 그래서 그 밤에 그 한강 공원을 둘이 손을 잡고 3시간을 걸어가지고 동이 트는 걸 봤어요. 아이고. 아유, 네네네네. 저희 저 잘릴 뻔했어요, 편집장님한테. 네네네. 근데 그게 생각이 나는데 그때 친구가 죽고 싶다는 얘기를 했었어요. 정말 너무 힘드니까. 저는 정말 이해가 갔었고요. 근데 네. 결혼해서 너무 잘 살아요, 지금. 지금은. 네. 이분이 읽었으면 좋겠는 책이 있는데요. 프랑코 라세클라라는 사람이 쓴 이별의 기술이라는 책이 있어요. 네네. 아마 이 책을 읽어보시면 마치 스폰지가 물을 이렇게 빨아들이듯이 모든 문장들이 너무 잘 읽힐 거예요. 그리고 이분은 굉장히 어떻게 보면 이렇게 이렇게 능동적인 사랑을 하신 분이거든요. 네. 물론 헤어지긴 했지만, 근데 저는 그런 걸 믿고 싶어요. 그리고 사실은 믿고 있고요. 이런 사랑을 하신 분은 나중에 훨씬 더 좋은 사랑할 수 있어요. 그럼요. 저도 그게 저는 정말 좋다고 생각합니다. 정말 그런 걸 믿고 있고요. 너무 안타깝게도 이별의 기술이라는 책이 정말 좋은 책인데 절판됐어요. 심지어 제가 찾아봤어요, 그 책을. 예. 근데 도서관에 있더라고요, 다행히. 그래서 그 책을 한번 한 장 한 장 읽어보면서 본인의 감정과 이런 것들에 한번 대입을 해보면서 좀 깊어지는 경험 아마 많이 오실 거예요. 그래요. 책을 또 읽다 보면. 나의 감정 상태와 또 네. 비슷한 문장들 그리고 네. 내가 공감하는 문장들이 나오면 당연히 좀 감정적 소모는 커질 수 있겠죠. 그렇죠. 근데 한번 그렇게 좀 이렇게 많이 울고 많이 느끼고 굉장히 많이 아파서 이게 좀 뭔가
내 몸 밖으로 빠져나가는 경험을 하는 게 저는 대단히 중요한 것 같거든요. 네. 그래서 뭐 저는 그런 것들을 이야기를 해드리고 싶고 어쨌든 지금은 너무 힘들겠지만 지나간다는 거 믿고 싶지 않겠지만 한번 믿어보세요. 네. 네, 정말. 또 말씀하신 것처럼 또 네. 새로운 사랑이 오면 지금의 경험으로 네. 더더욱 또 성공적인 내가 봤을 그럼요. 때도 네. 후회가 더 없는 예쁜 그런 사랑을 다시 하실 수 있을 테니까 뭐 쌍방으로 주고받았다고 해서 항상 아름다운 사랑만은 또 아니거든요. 내가 개인적으로 이제 일방적으로 줬던 그런 기억들이 또 나중에 잘 내 안에 쌓여서 좋은 사랑을 만들 수 있는 또 걸음이 될 수도 있는 거니까 네. 잘 좀 마무리를 혼자서 좀 잘 마무리를 하시길 바라겠습니다. 남자친구도 전 남자친구도 뭐 본인의 어떤 인생 네. 연애를 이제 계속 꾸려가고 계시잖아요. 그런 것처럼 그렇죠. 근데 남자분 좀 약간 비겁했던 것 같아요. 네, 잘 레몬총 받지 있네요. 말았어야 되죠. 네. 영화 보지 말았어요. 레몬청? 그래, 레몬총까지는 안 돼요. 좀 살짝 비타민까지는 밉네요. 제가 인정은 하는데 레몬총은 사실 오래 하잖아요. 만드는데 오래 걸리잖아요. 이게 정성이 아유, 굉장히 그거 들어가는 거죠. 자르고 껍질 좀 그렇죠. 하나하나 벗기. 그냥 뭐 이제 약국 가서 보고 사는 또. 약국 가서 사는 비타민제가 아니란 말이에요. 그러니까. 레몬총은. 어이가 없는 거죠. 예. 너무했네요. 분명히 설탕 아니고 꿀 넣었을 거예요. 아. 몸에 좋은 거. 꿀러. 유기농. 돈도 많이 들었어요. 네. 투자를 했다고 생각하십시오. 다음 사랑에. 다음 사랑에. 예. 이번 사랑에 투자한 게 아니라 다음 사랑에 투자를 했다고 생각을 하시길 바라겠습니다. 네. 자, 그래요. 오늘도 연애에 대한 이야기를 많이 나눴습니다. 백 작가님, 이주영 씨. 좀 어떠셨어요? 재미있었어요. 정말요? 충전 같은 사연은 네. 뭐라 그럴까 항상 그런 생각하거든요. 되게 중요한 선택, 내가 커다란 용기를 내야 하는 그런 순간들이 네. 항상 전 겁을 좀 많이 먹는 편이긴 한데 겁을 먹고 주변 사람들한테 손가락질을 당하더라도 제가 원하는 쪽에 선택을 하고 용기를 내긴 해요. 네. 근데 정말 먼 훗날을 돌아봤을 때 그런 것들이 정말 아주 오랜 시간 거북이 걸음처럼 돌다가 좋은 타임에 다 복처럼 돌아오더라고요. 네. 이게 다 그런 사건 같고 사랑이었던 거라는 생각이 너무 많이 들어서 좋은 사랑 하실 것 같아요. 네. 앞으로 점점 더 많이 만나세요. 점점 더. 백 작가님은 저는 지영 씨 얘기에 진짜 거의 200% 동의하고요. 지금 일어나는 일의 의미를 사실 우리는 지금 알 수가 없어요. 절대로. 그렇기 때문에 이 일이 이 사연을 보내주신 분의 미래에 저는 굉장히 그 좋은 약처럼 쓰일 것 같아요. 거의 믿어 의심치 않거든요. 네네네. 그렇기 때문에 그리고 한번 그렇게 아픔을 겪어본 사람은 엄청나게 공감력이 늘어요. 타인을 이해하는 힘이 굉장히 늘기 때문에 굉장히 그 아픔에 공감도 해주고 연민도 많이 생기고 하면서 삶이 좀 더 풍성해져요. 네. 네. 저는 그래서 나쁘지 않다고 생각하지만 일단 지금은 너무 힘드실 테니까 따뜻한 거 많이 드시고요. 아직 날씨가 쌀쌀하더라고요. 네. 건강도 잘 챙기시길. 레몬티 이런 거. 아, 예. 레몬은 좀 그래요. 레몬 들어가면 또 아픈 데를 또 아유, 아이스티, 핫티. 모르겠어요. 뭐든 좋아하는 티 드세요. 네. 커피는 잠 오니까 좀 피하시고요. 아유, 맞아요. 자, 다음 주에도 더 러브 연애교실 계속되니까 연애에 관한 걱정, 고민, 모든 이야기들 사랑했고 사랑하고 사랑하고 싶은 사람에게 보내는 편지들 푸른밤 홈페이지 더 러브 연애교실로 보내주시길 바라겠습니다. 자, 그럼 두 분 보내드리면서 이승환의 그저 다 안녕 듣겠습니다. 안녕히 가십시오. 안녕히 네, 계세요. 안녕히 계세요. 안녕 지난 여름도 다 안녕 안녕 너의 곁에서 난 안녕 하얀 우산 아래로 떨리던 너의 입술도 안녕 안녕 이별은 없다면 안녕 안녕 너의 별에서 난 안녕 같은 하늘 아래로 모자란 나의 용기도 다 안녕
비가 내려와 스며들어 안녕 이별은 없다며 안녕 안녕 너의 별에서 난 안녕 그래 다른 별 아래로 우짜란 그리움으로 미련 빼곡한 숲을 위로 오늘도 비가 내리고 그날처럼 나 갈 곳 몰라 헤매고 달빛 막은 먹구름에 고인 내 눈물처럼 소리 없이 네가 흐르고 내려 오늘도 비가 내리고 그날처럼 난 너를 잃고 헤매고 달빛 모르는 어둠에 뜨거운 상처처럼 소리 없이 네가 느껴져 아파도 그저 다 안녕 All love, all love, all love, yeah. All love is 괜한 걱정하지 마 내가 여기 있잖아 혼자라 느낄 때 내가 여기 있잖아 All love 사랑이란 All love 무슨 일이 있든 항상 곁에 있어주는 것 yeah. All love 내게 들려줘 내 얘기 듣고 싶은 밤 푸른 밤 내 꿈은 사서가 되는 것이었다. 하지만 집안 사정 때문에 난 6년간 간직해온 꿈을 포기했다. 그리고 잘할 수 있을 거라고 나 자신과 타협하고 독려하며 대학을 졸업하자마자 어린이집 교사로 취직을 했다. 하지만 사회생활은 내 예상보다 훨씬 가혹했다. 사회복지과 출신이라는 이유로, 나이가 어리고 제일 막내라는 이유로 나는 사람들에게 무시당했고 언제나 제일 늦게 퇴근해야 했다. 그리고 원장님과 선생님들 사이에서 늘 치이는 건 보조교사인 나였다. 그래도 시간이 지나자 그런 생활에 익숙해졌고 대처법도 터득하게 됐다. 하지만 이미 몸과 마음은 완전히 지쳐버린 상태였는데 엎친 데 덮친 격으로 어린이집에 큰일들이 계속 일어났다. 그만두고 싶었다. 그만둬야 한다고 몸과 마음이 얘기했다. 하지만 내가 아니면 일할 사람이 없다며 간곡히 부탁하는 원장님을 외면하지 못하고 난 마음 터놓을 곳도 없이 혼자 꾹꾹 눌러 참으며 기존보다 3-4배의 일을 몇 달 동안 해왔다. 그런데 결국 견디지 못한 내 몸이 이상 신호를 보내왔다. 이제 나는 1년 넘게 일한 나의 첫 직장을 그만둔다. 수십 번, 수백 번 고민한 끝에 모두가 새롭게 시작하는 3월, 나는 휴식이라는 길을 선택했다.
물론 두렵기도 하다. 이렇게 무작정 쉬어도 괜찮을지, 관심 가졌던 일을 이제야 뒤늦게 배워봐도 괜찮을지, 걱정과 고민이 끝없이 이어진다. 어쩌면 앞으로 다른 일을 하게 될지도 모르겠다. 하지만 이젠 적어도 주위 환경 때문에 내 몸과 마음이 하는 이야기를 무시하고 스스로 타협하는 일은 하지 않으려고 한다. 그게 지난 1년이라는 시간을 들여서 얻은 가장 큰 교훈이니까. 오늘 나의 상태 메시지는 나를 위한 재충전의 시간. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like pina coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. About my lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like pina coladas, getting caught in the rain. I'm not much into health food, I am into champagne. I've got to meet you by tomorrow noon and cut through all this red tape at a bar called O'Malley's, where we'll plan our escape. So I waited with high hopes, and she walked in the place. I knew her smile in an instant, I knew the curve of her face. It was my own lovely lady, and she said, oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you like pina coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne. If you like making love at midnight in the dunes on the Cape, you're the lady I've looked for. Come with me and escape. 하루의 끝, 오늘은 김인선님 사연으로 소개를 해드렸고요. 이후에 들으신 곡은 루퍼트 홈즈의 Escape 피나콜라다송이었습니다.
피나콜라다 그 칵테일 이름 아닌가요? 저 피나콜라다 20대 초반에 많이 먹었던 것 같아요. 술을 잘 못 마실 때였었기 때문에 그때 이제 칵테일 피나콜라다나 뭐 그 외에 또 좀 약한 술들 있어요. 알코올 함량이 좀 낮은 술들 그런 거 꽤 많이 마셨었는데 갑자기 생각이 났습니다. 피나콜라다라는 이름을 들으니까. 자, 그래요. 예, 사연자분 1년 정도 일을 하시다가 이제 새로운 길을 찾아서 혹은 잠시 휴식기를 갖고 다시 일을 하시기 위해서 좀 잠깐 멈추신 분이었는데요. 힘들고 지칠 땐 조금은 휴식이 필요하죠. 더군다나 내가 몸과 마음이 좀 많이 지쳤다라는 걸 느끼게 되면은 어느 정도 휴식은 확실히 필요한 부분인 것 같고, 그리고 얼마나 쉬실지 얼마나 걸릴지는 모르겠습니다만 회복을 잘 하셔서 또 이렇게 본인의 어떤 한계치 이런 것들을 잘 가늠하시고 그렇게까지 지치지 않게 다음에 시작하실 땐 뭐 사연에 보내주신 것처럼 스스로 몸과 마음 뭐 이런 이야기들 그런 것들을 잘 들으면서 컨디션 관리 잘 하시길 바라겠습니다. 김인서님이 보내주신 사연이었는데 마스크팩 보내드릴게요. 엽서 왔습니다. 엽서가 뭐라고 얘기해야 되죠? 달동네 사진인 것 같아요. 저 중학교 때 이런 데서 살았었는데 되게 집들 다다다다닥 이렇게 붙어있고 뒤에 이제 산 있고, 여기 이런 동네의 풍경이 되게 익숙하거든요. 중학교, 고등학교 데뷔하고 나서도 조금 한 1년 정도 이런 동네에서 살았었는데, 이런 동네들에 이제 가지각색의 집들이 달라붙어서 그리고 뭔가 형형색색의 지붕들 이런 게 되게 매력적인 것 같아요. 예, 그게 또 풍경으로 사진 찍혀있는 엽서를 보내주셨네요. 서연우님입니다. 안녕하세요 쫑디. 오늘은 2016년 2월 11일 여기는 부산 감천 문화마을입니다. 저는 이제 20살이 되어 대학교 새내기가 되는 서연우고요. 저는 어젯밤 12시 반에 갑자기 여행을 결심하고 오늘 아침 8시 반 기차를 타고 혼자 부산으로 떠났습니다. 이 엽서가 1년 후에 도착한다고 하더라고요. 종현 씨가 쫑디로 불리게 된 지 2년이 되었는데 내년에도 그 자리에 계실까요? 그랬으면 좋겠어요. 언제나 따뜻함을 나눠주셔서 감사합니다. 건강하세요 라고 보내주셨습니다. 1년 후에 도착하는 그런 엽서였나 봐요. 네, 아직 여기 있습니다. 예. 그래요. 예. 어쨌든 갑작스럽게 여행을 떠나셨다고요. 지금은 어디서 계시려나 궁금하네요. 어쨌든 사연 이렇게 보내주셔서 감사하고 2016년에 연우씨 그리고 2017년에 연우씨는 어떤 모습으로 변해 있을지 궁금하네요. 그리고 편지가 왔어요. 손편지고요. 뒤에 시 써져 있는 예쁜 편지인데 익명을 요청하셨네요. 안녕하세요. 푸른밤 3주년이던 날 합격 소식을 받았습니다. 그래서 고맙다는 인사를 하려고요. 푸른밤 도움이 컸거든요. 면접 때에도 쫑디가 힘이 되줬고요. 무슨 얘기냐면요. 면접 때 선생님의 제자 중에 교사가 되고 싶어하는 제자가 있다면 어떤 도움을 주겠냐는 질문이 있었는데 그때 쫑디가 얘기를 했어요. 푸른밤 초기에 쫑디가 DJ를 꿈꾸긴 했지만 막연하게 꿈꿨을 뿐 구체적으로 어떤 DJ가 되겠다는 생각을 못해서 아쉬웠더라고. 그렇게 얘기했던 거 생각이 나세요? 그 말을 인용했습니다. 제가 듣는 라디오 DJ가 이런 말을 했습니다. 그래서 저는 학생이 교사를 꿈꿀 때 먼저 어떤 교사가 되고 싶은지를 생각해보라고 말해주고 싶습니다. 라고 얘기했죠. 그래서 합격하면 꼭 고맙다는 인사를 하고 싶었어요. 개근하진 않지만 그래도 나름 열심히 듣는 청취자 드림이라고 보내주셨습니다. 제가 이런 얘기를 했군요. 하긴 참 입으로 하는 거는 참 말은 잘해요 제가. 어쨌든 잘 기억해 주셔서 또 그걸 저의 어떤 이야기가 사연자분에게 좀 도움이 됐다고 하니까 참 다행입니다. 제가 참 이런 것들은 사실 저는 아쉬웠었다라는 이야기를 했는데 거기에서 또
다시 한번 생각을 하셔서 본인이 좋은 대답을 만들어내신 거니까 제가 뭐 사실 도움을 줬다기보다는 사연자분 자체가 좀 생각이 깊으신 분인 것 같아요. 이 이야기가 아니었어도 분명 좋은 대답을 하셨을 거고, 예. 그래서 또 좋은 결과가 있으셨을 겁니다. 축하드리고, 그리고 시간이 될 때마다, 그리고 좀 쉬고 싶으실 때, 잠이 안 올 때마다 푸른밤 찾아주시면 조금이나마 따뜻한 시간 함께 할 수 있었으면 합니다. 자, 노래 들을까요? 에이프릴 세컨즈의 Dancing in the Moonlight, 그리고 슈가 도넛의 Imagine Close Your Eyes, 두 곡 듣겠습니다. Se om man hör av sig när jag faktiskt sa en, ska jag skriva till mig igen? Då kan ja. Dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. 알고 있나요? 우리의 시간은 점점 흐리고 흘러 언젠가는 추억이 되어버릴 것을 그땐 알아요. 우리의 사랑은 마치 흘러가는 구름처럼 흩어져버릴지도 몰라. 너무 조용한 세상에 갇혀 아파하고 있죠. 우리 오늘 밤이 전의 소리를 잡고 사랑의 노래를 아침을 쳐요. 이렇게 We'll dance all night. See the shining light. Goodnight kiss the only 는 잠시 미워줄까요? I'll be there. We'll dance all night. See the shining light. 그때 눈을 지칠 땐 밤새 노래해줄게요, baby. Dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. 알고 있나요? 우리의 마음은 마치 5살 아이처럼 영원히 어릴지도 몰라. 너무 답답한 세상에 묶여 아파하지 마요. 우리 오늘 밤은 오래 숨겨왔던 그때의 꼬리를 꺼내어봐요. 이렇게 We'll dance all night. See the shining light. Goodnight kiss the only 는 잠시 미워줄까요? I'll be there. We'll dance all night. See the shining light. 그때 눈을 지칠 땐 밤새 노래해줄게요, baby. Dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. We'll dance all night. See the shining light. Goodnight kiss the only 는 잠시 미워줄까요? I'll be there. Dancing in the moonlight. Dancing with me all night. Dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. I'm bandit right. Dancing in the moonlight. In the midnight, baby. Dancing in the moonlight.
너에게. 푸른밤의 마지막 시간은 제가 내일을 시작하는 여러분께 드리는 곡으로 준비하고 있죠. 오늘 들려드릴 곡은 칼리 사이먼의 You Are So Vain 입니다. 칼리 사이먼은 힘있는 목소리와 진솔한 가사로 70년대 많은 사랑을 받았던 미국의 싱어송라이터죠. You Are So Vain은 1972년에 발표된 곡으로 경쾌한 멜로디가 귀를 사로잡는 그런 노래입니다. 롤링스톤스의 리더 믹 제거가 백보컬로 참여했다고 하죠. 3월의 첫날입니다. 새로운 달을 맞아 무언가를 새롭게 시작하려는 분들 많이 계실 텐데요. 머리를 써가면서 계획을 세우는 것만으로도 우린 꽤 많은 에너지를 소모한다고 하죠. 그만큼 쉽게 피곤해질 수 있다는 얘기니까요. 아프지 않게 건강관리 잘 하시고요. 칼리 사이먼의 You Are So Vain 끝곡으로 함께 들으시고요. 지금까지 푸른밤 종현이었습니다. 내일도 쉬러 와요.